Hello guys, welcome to today's class, the 5th unit in 7th class English, the art of weaving. We will learn from the writing part. In the previous video I have explained about glossary, reading comprehension, vocabulary and grammar. I will give you that link in the description box, and let's start from the writing. Go through the following invitation card. This is the invitation card for science fair. Okay, the science fair is conducted by District Science Congress organization, and it is conducted on Saturday, that is January 4th, and the timings are from 9 a.m. to 4 p.m. All are welcome. The venue is District Project Office, Samagra Shiksha. Okay, this is the invitation card for science fair. Now prepare an invitation card for a handicraft exhibition come sale. ఓకే, సైన్స్ ఫేర్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్ని మోడల్గా తీసుకునేసి మనం హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్కి ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డ్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, సో ద క్లూస్ ఆర్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లే, హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్స్, మ్యాట్స్, డిజైనింగ్ పాట్స్, క్లే డాల్స్, wall hangings, etc. 29/7/2021. The timings are from 10 a.m. to 5:30 p.m. Free entry, so everyone can enter. It is conducted by District Handloom Cooperative Society. Okay, the writing part. Now prepare an invitation card for a handicraft exhibition come sale. So we have prepared an invitation card. Observe, Heritage Association Andhra Pradesh organizes handicraft exhibition come sale. It is conducted on 29th July 2021 from 10 a.m. to 5:30 p.m. All are welcome. Entry for everyone. There is no charges to enter, and there will be the objects like handloom fabrics, mats, designing pots, clay dolls, wall hangings, etc. The venue of this exhibition is District Handloom Cooperative Society. Okay, next talking time. Role play between Jaya and Riya. Hello, what are you doing? I am getting ready for the party. Oh really? How are you going there? We are going there by car. I see. Are your children coming? Yes, they are coming. I am also planning to bring my children. Oh, very nice. Meet you there. Bye. Now language function. Here is the conversation between two friends in the classroom, Rahim and Sham. Rahim, good morning Sham. Are you searching for something? ఏదైనా వెతుకుతున్నావా? You are right. I am searching for my English notebook. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, నేను ఇంగ్లీష్ నోట్బుక్కి వెతుకుతున్నాను. గేవ్ ఇట్ టు అవర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఎస్టర్డే, డిడ్ంట్ యూ? నిన్న నువ్వు ఇంగ్లీష్ టీచర్కి ఇచ్చావు కదా, ఇవ్వలేదా? ఓ మై గుడ్నెస్, యూ హ్యావ్ ఆల్సో గివెన్ యువర్ నోట్స్ హ్యావెంట్ యూ? ఓ, నువ్వు కూడా నీ నోట్స్ ఇచ్చావు కదా, ఇవ్వలేదా? ఎస్, బాబీ హ్యాస్ గివెన్ మై నోట్స్ టు ద టీచర్ హ్యాజంట్ హీ? ఓకే, వి షల్ కలెక్ట్ దెమ్ ఫ్రమ్ అవర్ టీచర్ షాంట్ వి? ఓకే, బాబీ నా నోట్బుక్ ఇచ్చారు టీచర్కి, అందరం మనము టీచర్ దగ్గర బుక్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, తీసుకుందామా? ఇవ్వలేదా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటి చూడండి, షార్ట్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. In the above conversation, didn't you, haven't you, hasn't he, shan't we are tag questions. Tag questions are used to get confirmation. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, మౌనిక ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్. ఓకే, ఇంతవరకు సెంటెన్స్. ఈజ్ ఇట్ షీ అంటే అమ్మాయి మంచి అమ్మాయేనా, తను ఈజ్ షీ ఏ గుడ్ గర్ల్ అనేసి కన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఎస్ ఆర్ నో. ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్. యు లైక్ చాక్లెట్స్, డోంట్ యూ? ఇక్కడ మనం చూడండి, ఒక చిన్న ఈజీ టిప్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈజ్ ఉంటే ఈజ్ వస్తుంది, కెన్ ఉంటే కెన్ వస్తుంది, ఆర్ ఉంటే ఆర్ వస్తుంది, యామ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆర్ వస్తుంది. ఈ చిన్న టేబుల్ కూడా నేను పక్కన ఇచ్చాను. మరి ఈజ్ వాజ్ లేనప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే డూ వస్తుంది. చూడండి, లైక్ అనేది వర్బ్, సో లైక్ ఈజ్ ఎ వర్బ్, సో లైక్ ఈజ్ ఎ ప్రజెంట్ టెన్స్ వర్బ్, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డూ. And if the sentence is positive, we have to convert into negative. If the sentence is negative, we have to convert the question tag into positive. Okay, so if the verb is in present tense, understand, do. If the verb is in past tense, we have to write did. We have to write does. Okay, this is very important. Okay, so the verb here is in present tense, so we write do, and there is no negative, that means there is no not here, సో వి రైట్ నాట్ హియర్. సెంటెన్స్ మనం పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ చేయాలి. సో పాజిటివ్ని నెగిటివ్గా, నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్గా మారాలి. సో
ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి డూ పెట్టాం, నాట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ని మెన్షన్ చేసాం. యూ అనే సబ్జెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూ వస్తుంది. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్లో ఏం చేంజ్ ఉండదన్నమాట. అప్పుడు సెంటెన్స్ చూడండి. యూ లైక్ చాక్లెట్స్, డోంట్ యూ? షీ ఈజ్ అమేజింగ్, ఈజంట్ షీ? యూ కాంట్ సింగ్, క్యాన్ యూ? ఇక్కడ చూడండి, నాట్ అనే నెగిటివ్ ఉంది. సో సెంటెన్స్ నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మనం పాజిటివ్లో రాసాం. యూ కాంట్ సింగ్, క్యాన్ యూ? యూ ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఆరింట్ యూ? ఐఎమ్ ఏ గుడ్ బాయ్, ఆరింట్ ఐ? సో యామ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రము ఇక్కడ మనము ఆర్ అనేది రాయాలి. ఓకే, దే ఆర్ రీడింగ్ బుక్స్, ఆరింట్ దే? మై ఫాదర్ డజంట్ కుక్ వెల్, డస్ హీ? హీ వాజంట్ లిజనింగ్, వాజ్ హీ? ఇక్కడ నాట్ ఉంది కాబట్టి మనం తీసేసి రాయాలి, అంటే నెగిటివ్ని పాజిటివ్లో రాయాలి. ఓకే, ఈ సింపుల్ టిప్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నాట్ని మనం షార్ట్ ఫామ్లో ఇంట్ అని పెట్టేస్తాము. సో ఈజ్ ఉంటే ఈజింట్, వాజ్ ఉంటే వాజింట్, ఆర్ ఉంటే ఆరెంట్, యామ్ ఉంటే ఆరెంట్, ఓ ఉంటే వారెంట్, కాంట్, విల్ మాత్రం ఓంట్. ఇవి రెండు ఐడెంటిఫై చేయండి. యామ్ ఉంటే ఆరెంట్, విల్ ఉంటే ఓంట్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో విల్ నాట్కి షార్ట్ ఫామ్ అనమాట. సో కుడింట్ యూ, డోంట్ యూ, ఆరెంట్ దే, ఆరెంట్ ఐ, షీ, డజంట్ హీ, ఆరెంట్ యూ? ఇవన్నీ కూడా మనకు క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అనమాట, ఆస్కింగ్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వీడియో కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి. దిస్ ఇస్ ఎ క్లియర్ వీడియో, యూ కెన్ జస్ట్ టచ్ ద వీడియో అండ్ లెర్న్ అబౌట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. ఓకే, నౌ రీడ్ ద వర్డ్స్ అలౌడ్, ఐడెంటిఫై ద సైలెంట్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ వైల్ యువర్ టీచర్ ఈజ్ రీడింగ్ దెమ్ అలౌడ్. ఓకే, సో టీచర్ ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ని లౌడ్గా చెప్పేటప్పుడు మనం సైలెంట్ లెటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, ఆల్మండ్, ఎల్, పామ్, ఎల్, యాక్, ఎల్, calm, L, salmon, L, calf, L, half, L, chalk, L, talk, L, walk, L, fork, L. That means we don't pronounce L in these words. W is followed by R. We don't pronounce W. We have to pronounce from R. Okay? Wren, wrote, wrestle, wriggle, wrinkle, sword. So we have two silent letters here, W and second G, and here also W and R. So we pronounce sword. Hole, wreck, two, wrap, writing. Okay, when W is followed by R and W is followed by H, he is silent. Okay, next study skill. Read the bar diagram carefully and answer the following questions. హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఎక్స్పోర్ట్. హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అంటే మన చేతి వృత్తులు అనమాట, అంటే హస్తకళల ద్వారా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటటువంటివి. అండ్ ద సోర్స్ ఈస్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ ఇన్ క్రోర్స్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే టెక్స్టైల్స్ మినిస్ట్రీ నుంచి తీసుకున్నారు. హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క బార్ గ్రామ్ అనమాట. సో బార్ డయాగ్రామ్స్లో చూడండి, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. మనం బార్ రాసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్, ద వర్టికల్ లైన్, అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్గా తీసుకుంటాము. సో దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్. సో వై యాక్సిస్లో వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ ఇన్ క్రోర్స్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ తీసుకున్నారు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ దిస్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ we will answer the questions. What's the bar diagram about? The bar diagram is about handicrafts export. What is the source of the information? Ministry of Textiles. How many financial years are covered? 7. The export value was the highest in 2002 and 2003. The observed trend for exports is always increasing. Next project, design an advertisement for a cloth showroom. Details to be included: name of the shop, address and contact information, sales offers or discounts, items sold, tagline. We have to prepare an advertisement for the cloth showroom. ఓకే, ఒక బట్టల షాప్కి మనం ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలాగిస్తాము, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే పబ్లిసిటీ కోసం ఇట్లా ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. సో అందులో షాప్ నేమ్ ఇవన్నీ చేయాలి. సో ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆన్సర్ దుర్గా టెక్స్టైల్స్, నేతాజీ నగర్, గుంటూరు. ఇట్స్ అ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్. ద ట్యాగ్ లైన్ ఇస్ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్. ఐటమ్స్ సోల్డ్ ఆర్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్, కిడ్స్ వేర్, కంచి, బెనారస్, ఉప్పాడ సిల్క్స్, షూటింగ్స్ అండ్ షర్టింగ్స్, కాటన్ వెరైటీస్, and the discount is 50%. Okay, if we have 50% discount, so the contact number. Okay, likewise we have to prepare the project work. Time, prepare a doormat using old pieces of cloth, wool, fur, coir, etc. available in your surroundings. Okay,
మీ చుట్టుపక్కల అందుబాటులో ఉన్నటువంటి క్లాత్, వూల్, ఫర్ ఏదైనా ఒక వస్తువుతో చిన్న డోర్ మ్యాట్ని తయారు చేయండి ఇలాగా. సో అవి మీరు మీ ఓన్ క్లాత్తో కానీ లేదా ఓల్డ్ జీన్స్ అలాంటి వాటితో తయారు చేసి పెట్టాలన్నమాట. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ స్పెల్లింగ్స్. వన్ ఈస్ డన్ ఫర్ యూ. సో బై యూజింగ్ దీస్ క్లూస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. Creative work or skill is an art. A portion or piece, it's a part. Used for drawing a big picture, it's a chart. A cart that is drawn by an axe, it's an ox cart. Starting an engine again, a restart. Beat through cleverness, outsmart. Process of diagram, flow chart. Dearest to heart, sweetheart. Okay? By using these clues, we have prepared these words. Okay? Listening. Listen to the following announcement made in an exhibition. Fill in the table given below. Good evening to everybody. Warm welcome to all of you to this Sunday special program. ఓకే, లిజనింగ్లో ఏంటంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ అనమాట. ఎగ్జిబిషన్లో మనం ఎగ్జిబిషన్లో ఎంటర్ అవుతానే ఒక అనౌన్స్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నారు. ఏంటి? గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ ఆహ్వానం అనేసి. దిస్ ఈస్ వంశీ వెల్కమ్స్ యూ all to the Dum Dum exhibition. This exhibition will open from 4 p.m. to 8 p.m. every day. సో వంశీ మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేస్తున్నాడు. డైలీ ఈవినింగ్ 4 p.m. టు 8 p.m. ఓపెన్లో ఉంటుంది. ఎగ్జిబిషన్ నేమ్ వచ్చేసి డమ్ డమ్ ఎగ్జిబిషన్ అనమాట. ద విజిటర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు గెట్ దర్ టికెట్స్ ఫ్రమ్ ద కౌంటర్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రైట్ టు ద హాలోవిన్ కార్నర్. ఓకే, సో ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చేవాళ్ళు ఓకే ఇండివిజువల్గా అయితే 50 రూపీస్, అట్లా కాకుండా ఫ్యామిలీ టికెట్ తీసుకున్నామంటే 200 రూపీస్లో వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఫ్యామిలీ అంతా కూడా. సో సో రిఫ్రెష్మెంట్ స్టాల్కి ఆపోజిట్లో టికెట్ కౌంటర్ ఉంది. వీ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్స్. అ మోటార్ సైక్లిస్ట్ ఇన్ ద వెల్, అ జైంట్ వీల్, పర్ఫార్మింగ్ ప్యారెట్స్, షూటింగ్ గ్యాలరీస్, మెనీ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. ద షో విల్ రన్ ఓన్లీ ఫర్ 4 more days. రిక్వెస్ట్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ టు విజిట్ దిస్ ఎగ్జిబిషన్ వితౌట్ ఫెయిల్. ఓకే, సో చాలా అట్రాక్టివ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మా ఎగ్జిబిషన్లో. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి కూడా ఇక్కడ విజిట్ చేయమని చెప్పండి. ఓకే, సో ఇది అనౌన్స్మెంట్ ప్రకటించారు. ఇన్ ద టేబుల్ యాజ్ యూ లిజన్. ఓకే, సో లిజనింగ్ ప్యాసేజ్లో మనం విన్నదాన్ని బట్టి చూస్తే నేమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిబిషన్ ఇస్ ద డమ్ డమ్ ఎగ్జిబిషన్. నేమ్ ఆఫ్ ది అనౌన్సర్ వంశీ. ఎగ్జిబిషన్ ఓపెన్స్ బిట్వీన్ 4 p.m. to 8 p.m. The duration of each day is, so duration means this period అనమాట. సో 4 hours. A 5-member family is likely to be attracted to buy a family ticket cost 200 rupees. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 5 members ఉన్న వాళ్ళు 200 రూపీస్ టికెట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి 50 రూపీస్ లెస్ అవుతుంది. సో దీన్నే ప్రిఫర్ చేస్తాడు. ఓకే, అట్రాక్షన్స్ మోటార్ సైక్లిస్ట్ ఇన్ ద వీల్, జైంట్ వీల్, పర్ఫార్మింగ్ ప్యారెట్స్, షూటింగ్ గ్యాలరీస్ ఎక్సెట్రా. ద విజిటర్స్ కెనాట్ కమ్ ఆఫ్టర్. టిక్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ 3 days after. That means the exhibition exists only up to 3 days. Okay, after 3 days there will be no visit to exhibition. Okay, next the poem Indian Weavers by Sarojini Naidu. వీవర్స్ అంటే మనకు తెలుసు బట్టలు నేసేవాళ్ళు అనేసి, వీవింగ్ క్లాత్స్. ఓకే, సో వీవర్స్ వీవింగ్ అట్ బ్రేక్ ఆఫ్ డే. వై డూ యూ వీవ్ ఏ గవర్నమెంట్ సో గే? హూ హ్యాస్ ద వింగ్ ఆఫ్ ద హాల్కిన్ వైల్డ్? వి వీవ్ ద రోజ్ ఫర్ ఎ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్. ఓకే, వీవర్స్ అంటే బట్టలు నేసేవాళ్ళు. వీవింగ్ అట్ బ్రేక్ ఆఫ్ డే అంటే తెల్లవారుజామున నుంచి కూడా వాళ్ళు నేస్తూ ఉంటారు. వై డూ యూ వీవ్ గార్మెంట్స్ సో గే? సో ఈ గార్మెంట్స్ని వాళ్ళు ఎందుకంత స్పెషల్గా నేస్తారు? బ్లూ యాజ్ ద వింగ్ ఆఫ్ ద హాల్కిన్ విండ్. చాలా. సో హాల్కిన్ మీన్స్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ కింగ్ ఫిషర్. సో కింగ్ ఫిషర్ బర్డ్ బ్లూ కలర్, లైట్ బ్లూయిష్ కలర్ అండ్ వైట్ మిక్స్గా అలా ఉంటుంది. ఆ కలర్లో మీరు బట్టలు నేస్తారు. వివింగ్ ద రోప్స్ ఆఫ్ ఎ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్. పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి కూడా మీరు బట్టలు నేస్తారు. వీవర్స్ వీవింగ్ అట్ ఫాల్ ఆఫ్ నైట్. వై డూ వీవ్ ఏ గార్మెంట్ సో బ్రైట్? వీవర్స్ మీరు అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు కూడా నేస్తూ ఉంటారు. మీరు నేసేటటువంటి గార్మెంట్ అంటే ఆ వస్త్రం ఉందే సో బ్రైట్, చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. లైక్ ద ప్లూమ్స్ ఆఫ్ పీకాక్ పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్. నెమలి ఈకలలో నెమలి కన్నుల లాంటి ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయి. వివీవ్ ద మ్యారేజ్ వీల్స్ ఆఫ్ ఎ క్వీన్. మేము రాణులు, మహారాణులు ధరించేటటువంటి పెళ్లి దస్తులు కూడా మేము నేస్తామండి అనేసి వీవర్స్ చెప్తున్నారు. వీవర్స్ వీవింగ్ సాలమ్ అండ్ స్టిల్. వై డూ వీవ్ ఇన్ ద మూన్ లైట్ చిల్? వైట్ యాస్ ద ఫీదర్ అండ్ వైట్ యాస్ క్లౌడ్. వి వీవ్ ఏ డెడ్ మ్యాన్స్ ఫనరల్ స్ట్రౌడ్.
సరే వీవర్స్ మీరు ఎందుకు అంత సాలంగా కదలకుండా నిశ్చలంగా వీస్తారు? మూన్లైట్ చీల్, మూన్లైట్ మీన్స్ వెన్నెల, వెన్నెల లాంటి తెల్లని ప్రశాంతమైన బట్టలు నేస్తారు. ఫీదర్ వైట్ యాస్ క్లోడ్, తెల్లని ఈకల లాంటి తెల్లని మేఘం లాంటి బట్టలు నేస్తారు. ఎందుకండి అంటే డెడ్ మ్యాన్స్ ఫనరల్ షౌడ్, చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ఆ దహన సంస్కారాలకి కావాల్సినటువంటి తెల్లని బట్టలు మేము నేస్తాము. ఓకే, లైఫ్లో 3 స్టేజెస్ చెప్పారు చూడండి, న్యూ బోర్న్ చైల్డ్, మ్యారేజ్ అండ్ డెడ్ మ్యాన్. 3 స్టేజెస్ చెప్పారు సరోజినీ నాయుడు, వెరీ ఫేమస్ పోయిటస్ అనమాట. ఆథర్ సరోజినీ నాయుడు, ద నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా, వాస్ బోర్న్ ఆన్ 30th February 1879 in Hyderabad. She is an Indian independence activist, politician, a renowned orator and accomplished poet. She was elected as the first president of Indian National Congress. Sarojini Naidu as the poet belongs to an era of struggle, slavery and freedom fighting. The poet, Indian viewers, one of her poems explains different stages of life. ఓకే, తను పొలిటీషియన్, ఆరేటరు, అకంప్లిష్డ్ పోయెట్, యాక్టివిస్ట్ కాబట్టి తను చాలా మంచి పోయమ్స్ రాశారనమాట. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా వర్క్ చేశారు సరోజినీ నాయుడు, హైదరాబాద్లో జన్మించిన ఆవిడ. సో తను బ్యాంగిల్ సెల్లర్స్ గురించి, ఫిషర్మెన్ గురించి, వీవర్స్ గురించి మొత్తం ఇండియానిటీని, అందులో స్ట్రగుల్ని ఆమె ఎక్కువగా చూపిస్తారనమాట. ఓకే, గ్లాసరీ. వీవర్, ఎ పర్సన్ హూ వీవ్స్ ఫ్యాబ్రిక్. Halkin, a tropical Asian and African kingfisher with brightly colored plumage. Break of day, early morning. Garment, a single item of clothing. Robe, a long loose outer garment. Fall of night, late in the evening. Veil, a piece of material worn by women to protect face. Plum, a long soft feather arrangement of feathers. Solemn, deeply serious. Funeral, a ceremony to honor a deceased person. Shroud, a cloth for the dead. Okay, match the rhyming words and write them in the blanks given. So day, gay, wild, child, night, bright, green, queen, still, chill, cloud, shroud. What's the correct answer? What do the weavers weave in the early morning? So early morning ఏది వీస్తారంటే bright blue cloth, A option. The dash is purple and green colored. Answer is C, Queen's marriage wheel. What do the weavers weave in the chilly moonlight? Answer B, a garment meant to cover the dead man. Weavers weave dash at the fall of night. It's B, a garment so bright. The bright garment is compared to C, the feathers of a peacock. Whom does the poetess address in the poem? It's C, the weavers. The answer. Next, third Roman, answer the following questions. I have explained these questions in a simple way. Why are the weavers solemn and still? The weavers are solemn and still because they are weaving a dead man's funeral shroud. What are the 3 events of life depicted in the poem? The 3 events of life are birth, marriage and death. Leda, the otherwise we can write this answer also. The 3 events indicate childhood, youth and old age. Pick out the 3 types of cloth in the poem. The 3 types of cloth are cloth for a newborn baby, cloth for the veils of a queen and cloth to cover the dead body. The white colored cloth used for the funeral. The cloth is used to cover the dead body. What color do the weavers weave for the queen's wheel? The weavers weave purple and green colors for the queen's wheel. Okay, we have simple answers.